Hello students, welcome back to SP Education. This is me, your biology mentor. Students, आम चैनल रे तुमे गणित, इंग्राजी, ओडिया, इंग्राजी ग्रामर, विज्ञान सबरो चैप्टर वाइज डिस्कशन सह क्वेश्चन आंसर भी पाई परिबो. For more information, do like and subscribe our channel and press the bell icon for latest notifications. तो चलंतु आज जीवकोश ओ एहार संगठन चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा. तो स्टूडेंट्स चलंतु पहिले थिबा प्रश्नावलीटी को देखिबा. प्रथम क्वेश्चन टी रही प्राणीकोश और उद्भिदकोश मध्य पार्थक्य दर्शाओ. तो आम प्रथम कौन करवा गोटे साइड्रे प्राणीकोश और अन्य साइड्रे उद्भिदकोशटी को लिखि दुईटी स्तंभ बनइबा एवं मझिरे एक गार रखी पॉइंट वाइज पार्थक्य गुड़ी को लिखिबा. प्रथम पॉइंट देखिबा उद्भिदकोश ठारू अपेक्षाकृत सान. तो प्राणीकोश उद्भिदकोश ठारू अपेक्षाकृत सान. उद्भिदकोश आकृति रे प्राणीकोश ठारू अपेक्षाकृत बड़. तो उद्भिदकोश और प्राणीकोश मध्य उद्भिदकोशटी बड़ थाए एवं प्राणीकोशटी अपेक्षाकृत सान थाए. तो सेकेंड पॉइंट रही केवल कोश झिल्ली थाए, कोश भित्ति न थाए. उद्भिदकोश कोश झिल्ली और कोश भित्ति उभय रही थाए. तो प्राणीकोश रे केवल कोश झिल्ली रही थाए, उद्भिदकोश रे कोश झिल्ली और कोश भित्ति उभय रही थाए. प्राणीकोशर बाह्यतम आवरणटी होची कोश झिल्ली, उद्भिदकोशर बाह्यतम आवरणटी होची कोश भित्ति. तृतीय पॉइंट देखिबा रसधानी छोट अस्थायी केवल आदि प्राणी मानक ठारे देखा जाए. उद्भिदकोश रसधानी गुड़िक स्थायी. तो प्राणीकोश रे साधारणतः रसधानी गुड़िक छोट और अस्थायी रही थाए किंबा केवल आदि प्राणी मानक ठारे देखा जाए, किंतु उद्भिदकोश रे रसधानी गुड़िक बहुत बड़ थाए. चतुर्थ पॉइंट प्राणीकोश लबक आदौ न थाए, उद्भिदकोश एठारे लबक रही थाए. प्राणीकोश रे लबक न थाए सेथिपाई प्राणी माने उद्भिद उपरे खाद्य पाई डिपेंडेंट थांती, किंतु उद्भिदकोश रे लबक रही थाए सेथिपाई से माने निज खाद्य निजे आलोक संश्लेषण माध्यम रे बनै पारि थांती. प्राणीकोश सेंट्रोजोम थाए, उद्भिदकोश सेंट्रोजोम न थाए. तो प्राणीकोश रे सेंट्रोजोम थाए लबक न थाए, उद्भिदकोश रे लबक थाए सेंट्रोजोम न थाए. तो जदि आपण चाहिए एडिशनली दुटा रफ आकार डायग्राम बनई पारिबे तलकू. तो सेकेंड क्वेश्चन टी देखिबा कौन रही कोश झिल्लीर गठन और कार्य विषय लेख. तो कौन अच्छी उत्तर देखिबा कोश भितर थिबा कोशर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखिथिबा आवरणटी को कोश झिल्ली कहा जाए. तो कोश झिल्ली कोश मध्य थिबा अंगिका तार साइटोप्लाज्म सबू को आवृत करी रखिथाए एवं कोश को एक आकार प्रदान करिथाए. यह छिद्रयुक्त और यह मध्य दे कोशर विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान विसरण परासरण और सक्रिय परिवहन प्रक्रिया द्वारा संपादित होइथाए. तो यह छिद्र विसरण प्रक्रिया रे CO2 O2 रो परिवहन घटी थाए, परासरण प्रक्रिया रे जलर परिवहन घटी थाए एवं सक्रिय परिवहन साहाय्य रे अन्य समस्त पदार्थर परिवहन घटी थाए. 3 नंबर क्वेश्चन टी रही उद्भिदकोशर नामांकित चित्र अंकन कर. तो तुम प्रथमे उद्भिदकोशर एक चित्र अंकन कलापर तार विभिन्न पार्ट गुड़ाकर ना को साइड वाइज लिखिब एवं बहुत नीट एंड क्लीनली दुई साइड को तीर चिन्ह दे लिखिब. तो प्रथमटी रही उद्भिदकोशर बाह्यतम आवरणटी होची कोश भित्ति. कोश भित्ति मध्य को रही झिल्लीटी होची कोश झिल्ली. लंबा लंबा पाइप परी जो अंगिका रही था सेगुड़ा होची गोल्गी बॉडी. कोशर मुख्य अंशटी होची न्यूक्लियस, ता मध्य रही था न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस रो चारि पाखरे गुड़े गुड़े होई रही था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लगी रही था राइबोसोम एवं किछिटा लबक रही थाए. माइटोकॉन्ड्रिया को बूट परी गोटे अंगिका रही था जहाँ को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाए एवं कोश मध्य थिबा लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म को साइटोप्लाज्म कहा जाए. तो चतुर्थ क्वेश्चन टी देखिबा संक्षिप्त टिप्पणी दियो. तो आम किसी पॉइंट उपरे संक्षिप्त विवरणी देबा. तो प्रथमटी रही आत्मघाती थली. तो आत्मघाती थली क्या कह जाए आम जानी लाइसोजोम, कारण से निज सेल को मध्य हजम करि जाए से आत्मघाती थली बोली कह जाए. तो देखिबा लाइसोजोम को कोशर आत्मघाती थली बोली कह जाए. यह कोश भितर थिबा एक छोट गोलाकार अंगिका जहाँ कोशर वर्ज्य वस्तु को हजम करी सफा करिबारे सहाय्य करे.
ଏହାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଭିତରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ କୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଏ। ଏହା ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନିଜ କୋଷକୁ ନିଜେ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଲାଇସୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ଯାହାକି କ୍ଷତ ବା ମୃତ କୋଷକୁ ହଜମ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୋଷ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳିଟି ଫାଟିଯାଏ। ତ ଫାଟିଗଲେ ସେ ନିଜ କୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇସୋଜୋମ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍। ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ ହେଉଛି ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ୍ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୋଷାଣୁ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗଲ୍ଗି ଉପକରଣ ବା ଗଲ୍ଗି ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗରେ ରହିଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସୂତା ପରି ଗଠନ। ଏହା ଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ବହନ କରିଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ DNA ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଥିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗକୁ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 46ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 22 ଯୋଡ଼ା ଅଟୋଜୋମ୍ ଏବଂ 1 ଯୋଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତ ଦେଖିବା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେମିତି। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୋମାଟିଡ୍। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରେ, ଗୁଣ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଏ। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସାଧାରଣତଃ 46ଟି ବା 23 ଯୋଡ଼ା ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ଅଟୋଜୋମ୍ ଏବଂ 1 ଯୋଡ଼ା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଫିମେଲ୍ ବଡିରେ XX ରହିଥାଏ ଏବଂ ମେଲ୍ ବଡିରେ XY ରହିଥାଏ। ତ X ସହିତ X ମିଶିଲେ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ, ବେବି ଗର୍ଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ X ସହିତ Y ମିଶିଲେ ବେବି ବୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗିକା। ଏହାକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାହାର ଆବରଣଟି ସମତଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଆବରଣଟି ଅନେକ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିଷ୍ଟେ କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ DNA ଓ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ଶକ୍ତି ATP ଆକାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ATPକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏକ ବୁଟ୍ ଲାଇକ୍ ବା କାକୁଡ଼ି ପରି ଏକ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ, ଯାହାର ବାହ୍ୟତମ ଆବରଣ ଏଇଟା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭିତର ଆବରଣଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆବରଣଟି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଭାଙ୍ଗ ପର୍ସନକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିଷ୍ଟେ। ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟେ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ATP ଆକାରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ATPକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ DNA ଓ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ପରିବହନ ଘଟିଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ATP କୁହାଯାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ନଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ନେହସାରର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର DNAଟି କିପରି?
ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷର ଡିଏନ୍ଏଟି ଗୋଲାକାର। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ସହ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। କ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀକୋଷ, ଖ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତ ପ୍ରାଣୀକୋଷର କୋଷଝିଲ୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟତମ ଆବରଣ ଏବଂ ଏକ ଅଙ୍ଗିକା 2 ସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ, ମଝିରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଝିରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଲସ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିକଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ରାଇବୋଜୋମ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଲସ୍। ଆଉ କିଛି ପାଇପ୍ ପରି ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲ୍ଗି ବଡି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଭିତର ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମକୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗିକା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଘରେ ଦେଖିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏକ ବୁଟ୍ କିମ୍ବା କାକୁଡ଼ି ପରି ଏକ ଅଙ୍ଗିକା ଯାହାର ବାହ୍ୟସ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାହ୍ୟସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି, ଭିତରେ ରହିଛି ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି। ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଛି ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗ ପର୍ସନଟିକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ଲବକ ଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ର ଗଠନ କିପରି ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଣ୍ଟୋଜ ଶର୍କରା ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଜୀବକୋଷ ଏହାର ସଂଗଠନ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।